सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल खासा खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल तकरार दी, और तकरार जो एंडलैस हो रही है, एंडलैस तकरार दी जो जारी है तमिलनाडु तो दिल्ली तक ते दिल्ली तो लैके पंजाब तक। तीन सूबियां दा असीं जिक्र कर रहे हैं, पर तिन्हां सूबियां दे विच एक कॉमन गल भी है। कॉमन गल यह है कि तीनों सूबियां दे विच गैर बीजेपी सरकार है ते तीनों सूबियां दे विच सरकार अते गवर्नर दे विचाले तकरार है। उधर दिल्ली वाली ऑर्डिनेंस की तकरार हुण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। दिल्ली सरकार ने ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट दे विच चैलेंज किया है ताकि देश की सब तो वड्डी अदालत दे वल्लों दिल्ली सरकार नूं राहत मिल सकती है। एक पासे सीएम वर्सेस गवर्नर या सीएम वर्सेस उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जिक्र हो रहा है, दूजे पासे एक मीटिंग भी है। ऑर्डिनेंस का मुद्दा जो हुंदा है तो एक मीटिंग भी जहन दे विच आउंदी है जो बेंगलुरु दे विच होनी है, विरोधी धिरां दी बैठक जिस दे विच इकट्ठे चोणां लड़न दे उत्ते गलबात होनी है। जो ऑर्डिनेंस नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दा रुख आम आदमी पार्टी ने कीता है कि ये बेंगलुरु वाली बैठक तो पहला कांग्रेस का साथ लैण दे लई आम आदमी पार्टी दे वल्लों बनाई जा रही कोई रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। अज चर्चा इस दे उत्ते भी होवेगी, गल करांगे इस मुद्दे ते। गल अधिकारां ते तकरार दी होएगी। टीडीपी दी सियासी कथा विच क्लाइमैक्स। टीडीपी सियासी धिर नहीं, तीन सूबियां दा जोड़। जी फॉर गवर्नर दा जी फॉर गवर्नमेंट दे नाल पेचा। टीडीपी यानी तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब। जी हां, तीने सूबियां दे विचाले भूगोलक दूरी हजारां किलोमीटर दी हो सकती है, पर सियासी पेचे इको तरीके फसे हुए ने। सारी थां इको तथ नजर आ रहा है, गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट। जी हां, यह गवर्नर अते सरकार दे टकराव दी स्क्रिप्ट है जो तीन सूबियां दे विच वख-वख सीन हुंदे होए भी पूरी सियासी कहानी नूं इको जिहे क्लाइमैक्स वल लेके जा रही है। सब तो पहला गल इस टीडीपी दे टी यानी तमिलनाडु दी। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने वीरवार की शाम 7 बजे कैश फॉर जॉब स्कैम के इल्जाम विच जेल दे विच बंद मंत्री सेंथिल बालाजी नूं बर्खास्त कर दिता सी, पर 5 घंटिया बाद उन्हां फैसला पलट दिता। गवर्नर ने बालाजी नूं फौरन असर दे नाल कैबिनेट चों बर्खास्त करन दा हुक्म जारी किया सी। हुण अटॉर्नी जनरल की सलाह दे नाल आखिरी फैसला लैणगे। मसला सीधे तौर ते बन गया गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट। पर फैसला वापस ले जाने तो बाद भी इससे सियासी विवाद नहीं रुकया। कांग्रेस सने सियासी विरोधी धिरां ने सवाल खड़े कर दिते। बयान आए टीडीपी के दूजे हिस्से यानी टी फॉर दिल्ली तो, जिथे पहला ही आम आदमी पार्टी की सरकार इसे गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट के चक्कर विच उलझी हुई है। केंद्र के एक ऑर्डिनेंस का विरोध किया जा रहा है। तमिलनाडु की तस्वीर ने तड़का दिल्ली विच भी लाया। सारी कार्रवाई नूं सियासी आगुआं ने गलत करार दिता अते कांग्रेस नेता गवर्नर नूं हटाए जाण दी मंग भी कर दिती। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति को तुरंत राज्यपाल को बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको पदच्युत कर देना चाहिए। हिंदी में इसका मतलब है पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि जो राज्यपाल अपनी संवैधानिक सीमाएं नहीं जानता उसको अपने पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस नाल सुर विच सुर मिलांदियां दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने अपना ऑर्डिनेंस संबंधी दुख भी वड्डे पद्धर ते पहुंचा दिता। दिल्ली विच अफसरां दी ट्रांसफर पोस्टिंग ते केंद्र सरकार दे ऑर्डिनेंस नूं आम आदमी पार्टी दे कोआर्डीनेटर अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार नूं सुप्रीम कोर्ट विच चुनौती दे दी। जिक्रयोग है कि केंद्र सरकार ने 19 मई नूं अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग ते ऑर्डिनेंस जारी किया सी। ऑर्डिनेंस विच उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले नूं पलट दिता सी जिस विच ट्रांसफर पोस्टिंग का हक दिल्ली सरकार नूं मिलिया सी। मसला इत्थे भी साफ तौर ते है, गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट। कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के 19 मई को लाए गए
उस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस अध्यादेश में केंद्र सरकार ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਲਖੀ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਯਾਨੀ ਪੀ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਵੀਕੇ ਜੰਚੂਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਸੈਨੇਡਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰਨਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਈਨ ਡਾਈ ਮੀਨਸ ਵਿਦਆਊਟ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਡਜਰਨ ਸੈਨੇਡਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪੈਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਐਮ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਜੌਬ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੱਟ ਕਰ ਲੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਈਵਨ ਕੋਟ ਫੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 92 ਐਮਐਲਏ, ਕੀ ਕਟਾਰੂ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ NCSC ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਹ ਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ SIT ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਰਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਰਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਬੁਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੌਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਫੀਨੀਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜੀ। ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ
supposed to perform the duties of chief minister. ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰ ਚੜਾਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣਗੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਗੂ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ? ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਹੁਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਹ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਦਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ। ਢੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਟੀਐਨ ਦੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਚਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮੰਨਣੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਦੇਖਣ ਜੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਚਰਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰੀਕਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਮਾਂ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸਿਸਟਮ ਬਕਾਇਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਤੇ, ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 376 ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। 12-13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਏਡੀ ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਟਵਿੱਟਰ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਬੇਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ RDF ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਆ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਣੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, 12 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਓ, ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, 50 ਪੁਆਇੰਟ। ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਸਰ, ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਵੱਡਿਓ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਡਰੱਗ ਮੀਨਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਰਹੀਏ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਧੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 80-90 ਲੀਡਰ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਕਾਣੋ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਰਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਘਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਲੋਰ 2 ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਫਿਰ ਸਰਾਰੀ, ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ, ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨੀਜਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀਤ ਲਈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਟਵਾਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਸਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਗਿਣਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਔਰ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਡਰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਿਪਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਖੋਲੇ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 43,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? 20,000 ਕਰੋੜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੰਨਾ? 1 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੀਐਮ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਕਦੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਤੇ ਕੀ ਵੱਢ ਤੇ ਦੇਣ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਹੋ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਵਰਨਰ ਆਉਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂ?
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਫੇਰ ਪੱਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਲਓ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 64 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕਿ ਜੀ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈਵ ਏ ਰੀਲੁੱਕ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਯੂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਗੋਆ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੋਵਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਵਰਨ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਡਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਵੀ, 4 ਵਜੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਠੀਕ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪਲੇ ਦਾ ਗੇਮ ਟ੍ਰਿਕਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 17-18 ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਰਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸਾਮ ਹੈ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ UCC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ UCC ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ UCC ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਗਰੰਟੀ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੌਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ UCC ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਂਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸਧਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ CM ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਵੇ ਵੱਧ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਵੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਨੀ ਜੀ
ਅਜੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹੋਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਨੋਨ ਫਾਰ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਘਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਰੁਕਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸਰ। ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਕਲੇਸ਼ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ। ਗੌਰਵ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ। ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਫਾਂਸੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੀਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ, ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਚਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲਿਓ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲਿਓ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ठीक है, मेरे को समा खत्म हो रहा है। कालो साहब विचारे रोक रहे हैं, क्लेयर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਮਣ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਫੈਲਕਨ ਪਲੇਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਔਰ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਚੜਾਤਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਾਈਜ਼, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟੂਰ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੀਆਰਪੀ ਡਰਾਮੇ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ? ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਆਪਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਘਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ 2019 ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2022 ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੰਨੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗਾ? ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 12-13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।